पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरबारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। विरसा चैनल के अज के लाइव सैशन में वेख रहे समूह दर्शकों का एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी। दास प्रभजोत सिंह ते अज आप जी जिस गुरु धाम के दर्शन करा रहे हैं गुरुद्वारा छेवीं पातशाही रैनावाली श्रीनगर के, जिथे कि धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं मुख रख के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर और संगतां के सहयोग के नाल श्री अखंड पाठ साहब के पाठ लिखे गए हैं। बहुत ही वड्डे पद्धर ते इस प्रोग्राम नूं इस गुरुधाम दे विच मनाया जाता है, पर जिवें कि पिछले 2 साल तो कोरोना काल के करके प्रोग्रामों जिहड़ा है जी वो सीमित रखे गया है कि अखंड पाठ साहब का भोग पा गई तो जगाम की समाप्ति होगी। अज तुम दर्शन कर रहे हो विरसा चैनल के माध्यम के राही गुरुद्वारा छेवीं पातशाही श्रीनगर के। हमने अंदर के दीवान भी दिखावांगे, सो आप जी दर्शन कर सकते हो जी। सो साध संगत जी आप जी दर्शन कर सकते हो। आओ आप जी नूं अंदरों भी दर्शन करा लीए गुरुद्वारा छेवीं पातशाही रैनावाली श्रीनगर के, जिथे कि श्री अखंड पाठ साहब के पाठ जिहड़े ने वो जारी ने। संगतां आ रही ने दर्शन के लिए, पर जो प्रोग्राम है वो सीमित ही रखा गया है। दर्शन करके फिर आप जी के सन्मुख कुछ एक विचारां जो रखनियां ने उस बारे भी आप जी नाल सांझ पावांगे जी। गुरु साहब के आप जी साध संगत जी दर्शन कर सकते हो।
सो साध संगत जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सिख पंथ के 6वें गुरु, जिन्हों का जन्म 19 जून सन 1595 ਨੂੰ श्री गुरु अर्जन देव जी के घर माता गंगा जी के कुखों गुरु की बडाली श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब विखे होया, जिथे गुरु साहबान जी के इतिहास तो आप सारे ही वाकिफ होवोगे। उत्थे जो गुरु पातशाह जी ने साडे लई जो सिद्धांत रखे ने उन्हां दी सांझ करनी भी आप ताईं जरूरी हैगी है। जे श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के एक अगाह वाधू विचार संत सिपाही वाली बिरती नूं आज सिख पंथ अपना लवे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਪਰਨ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ एक समय के हुक्मरानां नूं केवल एक ललकार ही नहीं, सगों सिखां दे अंदर एक जागृति लियाउण दे लई, एक अरख नूं जगाउण दे लई एक ताकीद सी गुरु साहब वल्लों। मैं तुहानूं पिछली लाइव दे विच दस्सिया सीगा कि धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी की शहादत ने ही ये प्रभाव सिख कौम दे विच पाया सीगा कि बई जितना ही साडी शहादत होंदियां ने उस समय ही सिख फिर एक राजसी स्पिरिट नूं अगे लिया के एक नवी स्ट्रैटेजी दे नाल दुगने हो के कौमी खेतर दे विच, रण खेतर दे विच अगे आ जांदे सन। ते उस सिर्फ स्पिरिट नूं सिखां अंदर लियाउण वाले सन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह शहीद होंदे ने ते तकरीबन 11 साल की उम्र दे विच श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जो गद्दी दे विराजमान होंदे ने तां उस समय तो लेके ही सिखी अंदर राजसी स्पिरिट नूं कायम किया गुरु पातशाह जी ने। कारण क्योंकि हुण समय की हुकूमत तू ललकार देनी इन्नी सौखी नहीं सीगी, उन्हां नाल टाकरा करना जे संत वाली बिरती अपनाउणी सीगी ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਧਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मीरी पीरी दियां 2 तलवारां बन के समय की हुकूमत नूं एक चैलेंज दिता। ढाडी अब्दुल्ला ने बड़ा खूब ही लिखिया है, जो कि धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी की जो उन्होंने अकाल तख्त साहब सिरजिया तो उस समय वो श्री अकाल तख्त साहब जी के पहला ढाडी जड़े ने वो नियुक्त होए सन। ढाडी अब्दुल्ला जी उस 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, ये जो वार है ढाडी अब्दुल्ला जी की लिखी हुई है। सो मेरी पीरी का जो कंसैप्ट, जो सिद्धांत है, वो अज सानू हुंगारे मारदा है कि करना की है। गुरु पातशाह जी ने समय की हुक्मरान नूं जो चैलेंज दिता, जिथे मेरी पीरी धारण की भगती ते शक्ति का सोमा तैयार किया, सिखां नूं ये दर्शा दिता कि सिखो जिथे तुसीं संत वाली बिरती नूं लैके चलना है, उत्थे सिपाही वाली बिरती नूं दे नाल अपनी राजसी स्पिरिट नूं कायम रखना है। जे अज सिख हुंगारा मार के कहंदे ने बई राज करेगा खालसा, ते उस राज की स्पिरिट नूं, राज की भावना नूं साडे अंदर लियाउण वाले सन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी। वक्त की सरकार दा हुक्म सीगा कि कोई भी गैर मुसलमान जिहड़ा है वह तलवारां नहीं रख सकता, शस्त्र नहीं रख सकता। पातशाह जी ने 2 तलवारां रख दित्तियां। कोई घोड़े नहीं रख सकता, पातशाह जी ने फौज तैयार कर दी। ते उन्हां दा यह भी कहना सीगा कि भाई साडे इत्थों तो हुक्म बगैर
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ? ਭਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਵੀ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਪੇਜ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਸ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੁੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੁੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉਸ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈ। ਉਸ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਬਦੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।